أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعا خود عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل میں یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلت کے ساتھ ضرور بضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے دعا کی فضیلت اور دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک کہ دعا خود ایک عبادت ہے، اور دلیل میں آیت کریمہ تلاوت فرمانا کہ جو بندہ اللہ کی عبادت سے اعراض کرتا ہے، اعراض کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مجھ سے مانگتا نہیں ہے، میں اس بندے کو جہنم میں رسوا کر کے داخل کروں گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دعا سے زیادہ کوئی چیز قابل قدر نہیں جو خوشحالی کے زمانے میں مانگی جائے، یعنی بندہ آسودہ حال ہو، خوشحال ہو، اور اسی طریقے سے وہ خوشیوں میں رہتا ہو، پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ کے ہاں یہ دعا زیادہ قابل قدر ہے۔ اور اگر بندہ مجبور ہو جائے، دکھوں دردوں مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، پھر اس کے بعد اگر وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ کے ہاں تو ویسے بھی وہ مانگے گا کیونکہ اب وہ مجبور اور پریشان ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہر حال میں اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کی جائے، اللہ اس دعا کو ضرور و ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا: من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ۔ جس شخص کے لیے اللہ نے دروازے کھول دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا۔ جو بندہ بھی اللہ کے سامنے دعا کرے گا، اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس انسان کے لیے کھول دیں گے اور رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہر نبی نے ہر دور میں اللہ سے مانگا اور ہمیں طریقہ سکھایا کس طریقے سے اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء نے اپنی حاجات، اپنی تمام تر مشکلات اللہ کے سامنے پیش کی، اور اللہ نے ان مشکلات کا حل بھی فرمایا، اور ساتھ اللہ نے دعاؤں کو شرف قبولیت بھی عطا فرمایا۔ آپ آدم علیہ السلام کا اگر واقعہ دیکھیں، چھوٹی ایک لرزش کے اوپر اللہ نے آسمان سے جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے ہیں، اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا رونا
ان کو آنسو کو جمع کر دیا جائے تو یہ امت کے ساری امت کے آنسو کو یہ کافی ہو جائیں، اتنے زیادہ روئے۔ اور ساتھ دعا کی ہمیں سکھلائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم کر، اگر تیرا رحم نہ ہوا لنکونن من الخاسرین، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ 300 سال کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی پکار کو سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی، 90 سال کا زمانہ بیت چکا، اور 90 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہ تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، مجھے اور آپ کو بتا دی، اس بات کا بتا دیا، اولاد نہ ہو پھر اللہ سے مانگا جائے اور اللہ سے نیک بیٹے کی دعا کی جائے۔ اللہ پھر بیٹا بھی ایسا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے دیے، اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے زمین میں ایڑیاں رکھنی تو زمزم نکل آیا۔ خواب باپ نے دیکھا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو، اسماعیل علیہ السلام کی وفا کو اتنا قبول کیا، قیامت تک آنے والا مسلمان جب بھی حج بیت اللہ کرے گا تو ابراہیم علیہ السلام کی ادا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفا کا انداز اختیار کرے گا، وہ قربانی کا عمل کرے گا۔ قربانی کے بغیر اللہ اس مسلمان کا حج قبول نہیں فرمائیں گے۔ پیچھے دیکھا جائے تو اس کا جو منبع ہے، جو چشمہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب حب لی من الصالحین، یہ نیک بیٹے کی دعا کی تو اللہ نے نیک بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اور مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسم پھل دیکھے، دعا کی تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، اور 18 سال تک بیمار رہنے کے بعد اللہ کے سامنے دعا کی، رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف نے چھوا، اس بیماری سے نکالنے والی ذات اللہ تیری ہے، تیرے سوا کوئی بھی اس بیماری سے مجھے نہیں نکال سکتا۔ وہ نبی ہو کر، رسول ہو کر اللہ کے سامنے جب دعا کی تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا پانی سے عطا فرمائی۔ فرمایا ارقص برجلک ھذا مغتسل بارد، فرمایا پاؤں مار دیجئے چشمہ نکلے گا، شفا میں دوں تو پانی سے شفا عطا فرما دوں گا، میں شفا نہ دوں تو دنیا کے سارے ڈاکٹر ایک طرف لگ جائیں، وہ کسی کو شفا نہیں دے سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کر کے مجھے اور آپ کو یہ سکھلا دیا، بیماری ہو، دکھ ہو، درد ہو، اللہ کے سامنے دعا کیجئے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری مشکلات کو دور کر سکتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، دنیا کا سب سے مشکل ترین قید خانہ، آج دن تک اس قید خانے میں کوئی نہیں گیا، قیامت تک اس قید خانے میں جانے کے بعد کوئی بندہ واپس نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی پکار سننے والا، سمندر کی گہرائیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں نہیں کوئی پکار سننے والا سوائے اللہ تیرے، مجھے اس مشکل سے، اس جیل سے، اس قید خانے سے کوئی نکال نہیں سکتا الا اللہ، مگر اللہ کے۔ ان سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے ساحل اس کنارے آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ،
तमाम इबादतों का निचोड़ निकाला जाए, तमाम इबादतों का खुलासा अगर निकाला जाए, फरमाया वो इबादत, वो दुआ है जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ मुख्फुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। इंसान में मग़ज़, दिमाग, ये करामत होता है। अगर दिमाग खत्म हो जाए तो वो मजनून, दीवाना, पागल कहलाता है। जब तक दिमाग काम करता है तो वो इंसान कहलाता है, और इसी तरीके से वो अक्लमंद कहलाता है। दिमाग खत्म तो मजनून कहलाया। और नमाज इबादत से दुआओं को अगर निकाल दिया जाए वो भी खाली रह जाती हैं। और अल्लाह फरमाते हैं ये मुझसे एराज करना है, मुझसे दूर होना है, इसलिए दुआ से कोई बंदा खाली न रहे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला बिद्दुआ, फरमाया अल्लाह इल्ला दुआ, फरमाया अल्लाह क़ज़ा के फैसले जो किसी मुकद्दर में लिख दिए जाते हैं, क़ज़ा को टालने वाली अगर कोई चीज है तो वो दुआ है। जो फैसला लिख दिया गया और उस फैसले को भी टाल देने वाली, उस फैसले को भी खत्म कर देने वाली कोई चीज अगर है तो वो दुआ है। एक लंगड़ा इंसान रास्ते में खड़ा हुआ था और वो लोगों को ये कह रहा था, ये नफ़हतुल अरब में ये वाक़या भी वहां पर भी जिक्र है। और फरमाया वो रास्ते में खड़ा हुआ था, वो लोगों को खड़ा था, एक टांगे वाला वहां से आया, वो टांगे पे सवार हुआ और उसको लेके जाने लगा। रास्ते में एक रास्ता शार्ट आया और इस लंगड़े ने कहा इस रास्ते को इख्तियार करो, ये शहर को शॉर्टकट रास्ता जाता है। वो कहने लगा टांगे वाला मैं जिंदगी में इस रास्ते पे कभी नहीं गया। ये कहने लगा मुझे मालूम है रास्ता, आओ मेरे साथ जाओ। टांगे वाले को उस रास्ते पे लेकर गया। आगे एक वीराना आया जहां पर हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थी, खोपड़ियां ही खोपड़ियां पड़ी थी। इस लंगड़े ने छलांग लगाई, तलवार नियाम से निकाली और कहने लगा यहां पर मैंने लोगों को लाकर कत्ल करता हूं, आज तेरी भी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो इंसान कहने लगा मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, मेरा माल, मेरा टांगा सब कुछ तुम ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कहने लगा ये सारी चीजें तो मेरी हैं, ये मैं तो खुद लूंगा लेकिन तेरी जान भी लूंगा। उस टांगे वाले ने कहा अच्छा तूने मुझे मारना ही है ना, एक काम कर दे। वो काम यह कि मुझे अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज नफल पढ़ने दे। उसने कहा चलो ठीक है नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने के लिए जब वो खड़ा हुआ, वो कहता है कि मेरी नमाज क्या थी। जिस मुसलमान को ये पता चल जाए कि 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद उसका सर कलम होना है, वो खौफ से क्या नमाज पढ़ेगा। डर खौफ के मारे नमाज क्या थी कि मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा, आजी करने लगा, या वुदूद या वुदूद या ज़ल अर्शिल मजीद या मुक्ति या मुईद या फ़आलुल लिमा युरीद। इस तरीके से जब उसने अल्लाह से सवाल किए, एक खड़क सी आवाज आई। नमाज से सलाम फेरा तो उस लंगड़े का लाशा तड़प रहा था और एक सफेद कपड़ों में मलबूस आदमी जा रहा था। इसने आवाज लगाई, ए अल्लाह के बंदे मुझे बताना इस वीराने में, इस बियाबान में तू मेरी मदद को कैसे पहुंचा, तुझे किस जात ने भेजा, किसने तुम्हें बताया कि मैं मुसीबत में मुब्तला हूं और इस मुसीबत से तू मुझे निकाल सकता है। उसने जवाब दिया जब तूने ये आवाज लगाई या वुदूद या ज़ल अर्शिल मजीद या मुक्ति या मुईद, आसमान के दरवाजे कवाड़े खड़खड़ाने लगी, आसमान के कवाड़े जो हैं, चौकाटे जो हैं वो खड़खड़ाने लगी। मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं और मैंने अल्लाह से ये फरमाया है अल्लाह इस बंदे की फरियाद रसी के लिए मुझे भेज दे। मुझे अल्लाह ने चौथे आसमान से दुनिया में भेज दिया और इस तरीके से मैं चौथे आसमान से तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, दुआओं से अल्लाह क़ज़ा के फैसले को भी टाल देते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफ़िलिन लाहिन, अल्लाह उस मुसलमान की दुआ को कबूल नहीं फरमाते जो मुसलमान गाफिल होकर, बेपरवाह होकर और गाफिल अंदाज में अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह से दुआ मांगनी है तो अल्लाह की हम्दो सना की जाए, अल्लाह की तारीफें की जाए। हम दुनिया में किसी एसी डीसी किसी ओहदेदार को दरख्वास्त देते हैं, दरख्वास्त के ऊपर हम पेपर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कागज अच्छा इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अलकाबात का इस्तेमाल करते हैं।
बहिदमत जनाब फलां फलां, और इस तरीके से उसको अलकाबात से नवाज कर अपना मुद्दा और मकसूद लिखते हैं। अगर कोई बंदा वो कागज गलत इस्तेमाल करे, ACDC और अफसरान को वो अलकाबात न दे, अगर दरख्वास्त उसके सामने पेश की जाए, वो दरख्वास्त उठाकर मुंह पे दे मारे और कहे तुम्हें तरीका नहीं आता दरख्वास्त लिखने का, तुम्हें मांगने का तरीका नहीं आता, ये तो दुनिया के बादशाह हैं, ये तो दुनिया के लोग हैं, अल्लाह तो शहनशाहों का शहनशाह है, वो बादशाह है। जब उससे मांगा जाए बड़े आजिजी के साथ मांगा जाए, वो आजिजाना शक्ल इख्तियार की जाए, रोने का रूप दहाड़ना चाहिए, अल्लाह की हम्दो सना की जाए। अल्लाह भी जब अल्लाह हदीस पाक में आता है, जब बंदा कहता है या अल्लाह, अल्लाह 3 मरतबा जवाब देते हैं या अब्दी या अब्दी या अब्दी, ऐ मेरे बंदे बोल, तुझे क्या तकलीफ है, तुझे रिज़्क़ की तंगियां हैं तो मैं दूर करूंगा, तुझे औलाद की कमी है तो मैं दूंगा, तुझे मुश्किल में फंस गया है तो मैं निकालूंगा। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ये समझ लिया, ला इलाहा नहीं है कोई इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह। याद रखिए ला इलाहा का ये माना भी है, नहीं है कोई इबादत के लायक, नहीं है कोई सजदे के लायक, नहीं है कोई पुकार के लायक, नहीं है कोई बेटे बेटे देने वाला इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे दिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला, सारे अंबिया की जिंदगी आपके सामने अल्लाह ने कैसे कैसी मुश्किलात से उनको निकाला। तो इसलिए फरमाया कि इंसान को चाहिए वो अल्लाह से आजिजी से दुआ करे, इंकिसारी से दुआ करे। दुआ के 3 दर्जे होते हैं। एक दर्जा ये होता है कि बंदा अल्लाह से दुआ करता है, हाथ उठाता है, अल्लाह फौरन दुआ को कबूल कर लेते हैं। ये दुआ फौरन जो कबूल होती है, ये इसलिए कबूल होती है ताकि बंदे का अल्लाह पे यकीन बने, अल्लाह मेरी पुकार सुनता है और अल्लाह मेरी पुकार सुनकर मेरी दुआ को कबूल फरमाते हैं। फौरन दुआ का कबूल होना ये अलामत होती है बंदे का अल्लाह पे यकीन आ जाए। और इससे ये बात भी समझ लीजिए, आजकल ये लोग ये जो जुमला कहते हैं, अल्लाह मेरी सुनता नहीं आपकी मोड़ता नहीं, ये जुमला कुफरिया जुमला है। क्यों अल्लाह क्यों नहीं सुनता? अल्लाह अपने हर बंदे की पुकार को सुनता है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम। और दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है। अल्लाह ने यहाँ ये जिक्र नहीं किया बड़ा मुत्तकी मुझसे सवाल करता है, बड़ा तहज्जुद गुजार मुझसे सवाल करता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा गुनाहगार हो, नेक हो, मुत्तकी हो, वली हो, पैगंबर हो, जब मुझे पुकारता है अस्तजिब लकुम, मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, उसकी पुकार को पूरा करता हूँ। तो इसलिए ये जुमला कभी भी ना कहा करें अल्लाह मेरी नहीं सुनता, अल्लाह सबकी सुनता है। ये अलग बात है, कभी अल्लाह जल्दी कबूल फरमा लेते हैं, कभी अल्लाह थोड़ी देर के बाद कबूल फरमा लेते हैं, कभी महीना कभी साल के बाद अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं, कभी 3-4 साल के बाद अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। ये इसलिए देर से कबूल फरमाते हैं, अल्लाह ये देखना चाहते हैं अगर मैं बंदे को फौरन दूं वो क्या करता है, थोड़ी देर के बाद दूं तो वो क्या करता है, कितना मेरा बंदा सब्र कर सकता है। और इस तरीके से सब्र देखना अल्लाह चाहते हैं। और आपके सामने सब्र के बारे में मैंने बता दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। और कभी अल्लाह दुनिया में इंसान की दुआ को कबूल ही नहीं फरमाते, अल्लाह दुनिया में कबूल नहीं फरमाते। क़यामत के दिन मैदान माशर में जब इंसान मुश्किल में फंसा होगा, कोई भी उसके पास अमाल कम हो जाएंगे, अल्लाह गैब से अपने अमाल उसके नामा अमाल में रख देंगे। वो पूछेगा अल्लाह ये कौन से अमाल है जो मुझे पता नहीं है, मैंने किए नहीं है, ये कहां से आ गए? तो अल्लाह जवाब देंगे ये दुनिया में वो दुआएं थी जो तूने मांगी थी लेकिन तुझे अल्लाह ने दुनिया में नहीं दी थी, आज उनका बदला और समरा दिया जा रहा है। वो इंसान हसरत करेगा काश कि दुनिया में मेरी कोई दुआ अल्लाह कबूल ही न करते, आज मुझे उनका समरा और उनका फल मिलता। इसलिए खुलासा दर्स का ये निकलता है कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने ये फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, ये दुआ खुद एक इबादत है। और दूसरी हदीस में नबी अलैहि सलाम ने फरमाया दुआ इबादत का मग़ज़ है। इसलिए कभी भी कोई बंदा अल्लाह की दुआ से खुशहाली में मांगे तो अल्लाह के हाँ बड़ा मर्तबा है, गम में तो हर कोई अल्लाह को पुकारता है,
اس لیے خوش ہوں، غم ہو، دکھ ہو، درد ہو، جو بھی تکلیف ہو، اللہ سے کبھی مانگتے ہوئے مایوس نہ ہو۔ جو مایوس ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، باقی مسلمان کا کام مانگتے رہنا ہے اور اللہ اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔